శ్రియకాంతాయ కళ్యాణ నిధయే నిధయేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అస్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే
प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियःपतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीभूमि नीला समेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः कल्याणोत्सवं कर्मांगं मम గృహస్థులు వారి యొక్క గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించుకోండి. వారి పేరు, ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, అందరి పేర్లు మనసులో స్మరించుకుంటూ వారి వారి కోరికలని, ప్రార్థనని స్వామివారికి విన్నవించుకోవాల్సింది. सह कुटुंबानां सह परिवाराणां सह बांधवानां क्षेमस्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं उत्तरोत्तर कैंकर्याणां अभिवृद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामी करुणा कटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं कल्याणोत्सवम् आचार्यमुखेन अहं कारयिष्ये. सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ओम हैमोर्ध्वपुण्ड्रमजहन् मकुटं सुनासं मन्दस्मितं मकरकुण्डलचारुगण्डं बिम्बाधरं बहुलदीर्घकृपाकटाक्षं श्रीवेङ्कटेशमुखमात्मनि सन्निधत्ताम्. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా ప్రారంభించారు. అదిగో స్వామివారికి సకల మంగళకరుడు, స్వామివారికి నిత్యం అర్చించేటటువంటి ఆరాధనలో భాగంగా సుప్రభాత సేవ నుండి కూడా అదిగో స్వామివారికి అభిజిల్లగ్నములో 12 గంటలకి నిత్య కళ్యాణోత్సవాన్ని ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. ఇప్పుడే సంకల్పాన్ని నిర్వర్తించారు. గృహస్థలందరి చేత కూడా సంకల్పాన్ని చెప్పించి ఆ తదుపరి కలశారాధన, విశ్వక్సేనారాధన, పుణ్యాహవచనంతో కూడా కార్యక్రమాన్ని పవిత్రంగా ప్రారంభించబోతూ ఉన్నారు. కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్ర సమాసితాః అని చెప్పి కలశ పూజను కూడా ప్రారంభించారు. इदं ब्रह्मपुरीमहे ब्रह्मावनातु शुक्लांबरधरं विष्णुं शबर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः. यस्यद्वक्त्राद्याः पार्षद्याः परषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रे. रोदस्मार्तादिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विखनसे नमः. प्रतिस्मृतिर्दीपूर्णं शास्त्रकल्लोलसङ्कुलं विष्णुभक्त्यदकं शुद्धं वन्दे श्रीविघ्नार्णवं. प्राणानायम्याम् ओं भूः ओं भुवः ओं स्वाहा ओं माः ओं जनः अन्तभः ओं सत्यम् ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् देवो मा भोज्योतिरसं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम्. अस्यां शुभदौस्य देवस्यावतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनीलासमेतस्य श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सवकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनादि सर्वावृत्तन्तर्पषद्दत्तं शान्तत्वं सपुण्यावाचकर्म करिष्यन् आदौ निर्विघ्नेर्वसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं तदङ्गपूर्वेकर्काराधनं करिष्ये. ओं धारा सप्तश्यमाण्येषु सरस्वरुदेषु अभोभिरह्णन् मदिवादिष्ये गृणामृतां तिरुगं धर्म इदमापस्वा शुभमा शान्ता शान्तमा श्वा शुभमा पोता पोतमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा मृतां त्रसाः पोता ब्रह्मपवित्रेण पुता सूर्यसरस्वती
आपो वायुं सर्वं विश्वाभूतान्यप प्राणावाप पशवापो नमापो मधुमाप सम्राडापो विराडाप स्वराडाप छन्दाविश्वापो ज्योतिविश्वापो यजुविश्वाप सत्यमाप सर्वादेवतापो बोद्भवस्वरापोम अस्मिन् कुम्भेङ्गा सरिथ्रावायामि यदेशतं वर्णे सहस्रं ज्ञाः पाठाविदाः पुत्रा तेभ्यां दर्शताद् विष्णुऋष्य देवामुञ्जन्तमदस्य वर्णमावाहयामि बृहस्मावाहयामि रिक्तां ब्रदरमावाहयामि यादस्मदिमावाहयामि वर्णाय नमः वर्णस्य इदमासनं वर्णाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि यदे प्रदस्त्रात्र्यावरण उपवीतपुष्पगन्धधूपदीपालङ्कारार्थाः इमे अक्षताः सर्वोपचाराः सर्वतीर्थलं पुण्यं पावनं सर्वकारणं विष्णुपादोद्भवं शुद्धं सर्वमङ्गलदायिन करिष्यमाणसकर्मणा निर्विघ्नसमाप्त्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेन दर्बाहुं शङ्खचक्रसंनुतं याप्तिं सङ्केतं पुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोद्भवं देवं दक्षिणाकमर्चयेत् आग्नेयोस्माद्दामेत्वाश्वेदात्तमितोत्सम्भोः वैराजन्ते सुतनिधत्तां वृक्षां दिशावदानामनदि यामे शिस्तान् दन्दान् दातु ओं भूः पद्माकर्णले सक्षनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि तत्तत्नीं सूत्रतीमावाहयामि वामे ज्यामावाहयामि तत्तत्नीस्य सक्सेन सेदमासनं विसक्सेनाय नमः इदं पाद्यं समर्पयामि इदमर्घ्यं समर्पयामि इदमाच्यं समर्पयामि सर्वोपचारार्थम् अक्षतान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणा तस्मान्यानुभासेत कर्मणान् विघ्नशान्ते आरम्भे कर्मणान् पुष्टे विज्ञानान् परसमाप्य च कुर्यात् सर्वारस्य सक्सेन स्वपूजनं भगवद्भिरण्यनाथः पुण्यः पुण्यहं वाचयिष्ये ओं वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्तप्रोक्षतम् अस्तु प्रजापति प्रेतां प्रेतां भगवान् प्रजापति शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि शाम्यन्तु घोराणि शाम्यन्तु पापान् शाम्यन्तु आयतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि ओं मतो देवाः वन्तुनोत विष्णुचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्चक्रमे त्रयधानदेवतं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदाभिचक्रमे विष्णुर्गपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि वसुदेतः वृदानि वसुते इन्द्रस्य सखाः तद्विष्णोः परमं परगं सदा वसन्सूर्यः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रासोय पुण्यभोजार्ध्रभागं तत्सविन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसुस्तरस्य द्रविणोदा स्तरस्य प्रगंसते द्रविणोदा वीरवते षण्णो द्रविणोधाराः दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्विद भविषं यदा वै सूर्यवदति नक्षत्रं नयति यावत् तत् सूर्यः गच्छेति तद्धन्यं पश्येति तावत् कुर्विदत्कारी स्यात् पुण्याः यपकृते ओं भूः अतिवृक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रुषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि पुण्यां बृहन्तः बृहन्त पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्त पुण्यां करुणोऽस्तु करुणा पुण्यां बृहन्तः बृहन्त पुण्यां करुणोऽस्तु स्वस्तिरेन्द्रार्धसहस्रः पूषा शुवेदाः स्वस्तिनस्ताक्षरिष्णेमि स्वस्तिना बृहस्पति ददातु ओं भूः अतिपूर्वक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रुषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्तो कर्मणे स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्त कर्मणे स्वस्ति कर्मणः स्वस्तिं बृहन्तः बृहन्त कर्मणे स्वस्ति वृद्ध्यास्माभिः नमसां सद्यां तरन्देवं मित्रधेन्नोऽस्तु अनुराधान् हविषा वर्धयन्तः शतञ्जीवं सदस्यवीराः ओं भूः अतिवृक्तिष्ठायां स्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्सकर्माङ्गं तण्डिलपरिवेशनाश्रोत्तन्त्रुषत्तं शान्तत्वं सपुण्यावातिर्मणि वृद्धिं बृहन्तः बृहन्तो कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं बृहन्तः बृहन्त कर्मरुद्धतां कर्मणवृद्धिं बृहन्तः बृहन्तो कर्मरुद्धतां वृद्धिः समृद्धिः पुण्या समृद्धिः आपोहिष्टामयभोस्थानौर्जेदादनां मेहरणाय चक्षे योपस्वदमोरदस्तस्य वार्यतेन उषतीरिव मातरः तस्मारङ्गमापोय सक्ष्याय जन्मतः आपो जनेथा जनः हिरण्यवर्णाश्च पापकायाश्च जातः कस्यभोजाः सुन्दरः अग्निया गर्भं दद्रे विरूपास्तान् आपस्सग्रस्ताना भवन्तु पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः अपोदासवनात्मा वनन्तमादेव जनाः वनन्तमनवोधिया वनन्ति विश्वायुवः जातवेदः पवित्रवते पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदिद्यते अग्ने कृत्वा कृतगम्रणु येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनदेशदाः तेन सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तमां प्रजापत्यं पवित्रं ततोऽद्यामुखं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदावयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्य नीति सहमाप्नातु
सोमस्वस्यावरण समीक्षा यमो राजा प्रवणाभिप्नात्मा जातवेदा मूर्जयन्त्वा पुनातु तच्छयोरावृणीमहे गातं यज्ञाय गातं यज्ञवते दैवे स्वस्तिरस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं च गातुभीषणं शन्नो अस्तद्पदे शञ्चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति। प्राच्यान्ति देवार्तिरो मार्जयन्तां दक्षिणाजान्ति स्मासाः पितरो मार्जयन्तां प्रदीच्यान्ति शीघ्रः पशवः मार्जयन्ताम् उदीच्यान्तिश्चाभोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायामिति यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्तां तोदराधरे नागेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां नीतोऽस्यन्तोः तमः कदं वसति वीतशोको धातुः प्रदादान् महिमानमीशं वासोऽस्पदे प्रजानि यस्मान् स्वावेशो अनमीव भवानः यत्तेम हे प्रजन्नो शश्वत्सन्ने तद्वदे सन्तुदस्पदे वास्तोऽस्पदे शग्मया सुखं सदा ते सक्षीमि शरण्यागातमत्याः आवक्षेमोदयोगे वरुणो यूयं पात स्वस्तभिस्वधानः अमीवः वास्तोऽस्पदे विश्वारूपाण्याविशन्ने प्रकाशसेवयेदिनः अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायान्वितोऽस्यन्तोः तमः कदं वत्सति वीतशोको धातुः प्रदादान् महिमानमीशं सप्तः प्राणा प्रवन्ति सप्ताः सप्ताच्च समितः सप्तजिह्वाः सप्तैमे लोकाय चरन्ति प्राणा गुहास्यां निहिताः सप्तसप्ताः वर्णान्माय सक्सेनान्मः पुनः पाद्याचं समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः यथा भासा गुडभारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सूर्णपुष्पदक्षिणां समर्पयामि वर्णान्माय सक्सेनान्मः शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే కలశారాధన విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. చూడండి, స్వామివారికి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో దక్షిణంగా అమ్మవార్లు ఇరువురు కూడా ఆసీనులై సకల కళ్యాణోత్సవానికి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా గావించారు. వైఖానస భగవశాస్త్ర విధిగా స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవాన్ని జరుపుతూ ఉంటారు. అంటే వైఖానస భగవశాస్త్రం ఏమని చెప్పింది అనంటే, ఎక్కడైతే స్వామివారికి ఇటువంటి ఉత్సవాలన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయో, ఎవరైతే స్వామివారిని దేవేర్లతో సహా ఈ కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే సేవిస్తారో వారి చేసినటువంటి పాపాలన్నీ కూడా ఆ క్షణాన్ని తొలగిపోతాయట. అంతేకాకుండా తన ముందు 10 తరాల వారికి, తన తర్వాత 10 తరాల వారికి కూడా పాపాల నుండి, నరకాల నుండి విముక్తులై మహావిష్ణువు యొక్క పరంపదం చేరతారట. అంతేకాకుండా స్త్రీలంతా కూడా నిత్యం సువాసినులుగా, అంటే మాంగళ్య భాగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు అని చెప్పి వైఖానస మరీచి విమానార్చనా కల్పం పేర్కొనింది. ఏవం యక్కురుతే భక్త్యా తస్య కాయకృతం పాపం తక్షణాదేవ నశ్యతి దశ పూర్వాన్ దశ పరం ఆత్మానంచ ఏకవింశతికం విష్ణో పరమం పదం నయేత్ స్త్రీణాం సువాసిని జన్మ సాఫల్యతా చ. అదుగో స్వామివారికి సజ్జోంకురార్పణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. పంచపాళికలలో నవధాన్య సమ్మిశ్రితమైనటువంటి అర్చావిధిని భగవంతునికి కైంకర్యంగా సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని ద్వారా పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా పండి లోకంలో ఆహార సమృద్ధి జరిగి జీవకోటికి ఆహారం అందించబడాలి అనేటువంటి లక్ష్యంతో స్వామివారికి కైంకర్యాలండి. ప్రాతకాలం సుప్రభాత సేవ నుండి కూడా రాత్రి ఏకాంత సేవ వరకు మధ్యలో జరిగే అనేకములైనటువంటి సేవల్లో ఉన్నటువంటి పరమార్థం ఏంటి అంటే లోక సంక్షేమమే. స్వామివారికి ఏ సేవ చేసినా కూడా అది లోకాన్నంతా కూడా సంక్షేమం కోసమే అని చెప్పి వైఖానస భగవశాస్త్రం అనేక సందర్భాల్లో కూడా శాస్త్రాల్లో చెప్పబడ్డాయి. అంటే ఈ పూజ ప్రారంభించే ముందు మనం చూసాం, ఉపచార విధుల్ని కూడా భగవంతునికి సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. అంటే అర్థమేంటి అంటే ఈ కళ్యాణోత్సవ పూజను ప్రారంభించే ముందు ఈ ఉపచారాల్లో ఉన్నటువంటి ఆంతర్యం ఏంటి అంటే స్వామివారిని ఒక విశిష్టమైనటువంటి దైవంగా భావించి మనం భక్తిభావంతో ప్రియంగా చేసేటటువంటి సపర్యలు అన్నమాట. ఈ సపర్యల ద్వారా ఏమవుతుంది అనంటే ఆగమశాస్త్రాల్లో ఈ ఉపచారాలు ఏ విధంగా ఉండాలో, ఎన్ని ఉపచారాలు ఉన్నాయో కూడా ప్రతిపాదించారు. అంటే భగవంతునికి భక్తాగ్రేసుడైనటువంటి పదకవితా పితామహుడైనటువంటి అన్నమాచార్యులు వారు కూడా మనం షోడశ కళానిధికి షోడశోపచారములు జాడతోడనిచ్చలను సమర్పయామి. ఆ అన్నమాచార్య సంకీర్తనలో కూడా ఆ సంకీర్తనను మనం విన్నాం. అంటే ఆవాహనతో ఇందాకనే చూసాం, ధ్యాన శ్లోకాలతో స్వామివారిని స్తుతించారు. అదుగో భక్తితో స్వామివారికి సమర్పించేది ఏదైనా కూడా పరమాత్మ భగవద్గీతలో ఒక్కానించినట్లుగా పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి తదహం భక్త్యుపహృతం అశ్నామి ప్రేతాత్మనః.
భక్తితో సమర్పించేది పత్రమైన, పుష్పమైన, ఫలమైన, చివరికి జలమైనా కూడా ప్రీతితో స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి ఆ పరమాత్మ ఒక్కాణించి ఉన్నాడు. అంటే భగవంతునికి సమర్పిస్తే మనం ఆ సమర్పించేటటువంటి భక్తిభావనతో మనం సపర్యలు చేసినట్లయితే స్వామి సంతోషించి అనేక రకాలుగా అనేక రెట్లు ఫలాలు కలిగేటట్లుగా కూడా భక్తులను అనుగ్రహిస్తాడు. మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, తిరుమలలో స్వామివారి దర్శనం చేసుకుంటాం, కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొంటాం, అదిగో స్వామివారికి దీక్షాకంకణ ధారణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించాం. నగరాజమావాహయామి, సహస్రమావాహయామి, శేషమావాహయామి, అనంతమావాహయామి. ప్రసన్నదేవతాభ్యో నమః. ఇదమాసనం, ఇదం పాద్యం సమర్ప్యామి, ఇదమర్ఘ్యం సమర్ప్యామి, ఇదమాద్యం సమర్ప్యామి. సర్వోపచారార్థం అక్షతాన్ సమర్పయామి. హరి ఓం. స్వస్తి నో వేదామశ్వనాభగ స్వస్తి దేవే జనరుణః స్వస్తి పూషాం సర్వదాదన స్వస్తి ద్యావాః పృథివీ సుచేతనాః స్వస్తయే వాయుం బభ్రామహే సమం స్వస్తి భువనస్యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వగణం స్వస్తే స్వస్తే ఆదిత్యాసో వందనః విశ్వే దేవానో అద్యా స్వస్తే వైశ్వానరోపసరగ్ని స్వస్తే దేవాః వంత్రివో స్వస్తే స్వస్తి నో రుద్రః పాత్వమసః స్వస్తి మిత్రావరుణా స్వస్తివత్యరేవతి స్వస్తి ఇంద్రశ్చ అగ్నిశ్చ స్వస్తి నో హితే కృధి స్వస్తి బంధామనుతిరేమ సూర్యా చంద్రమసామివ పునఃతాఘ్నాతా జానదా సంగమేమహి స్వస్తేనంతార్క్షమృష్టనిం మహద్భూతం వాయసం దేవతానాం అసురఘ్నమింద్రాసకం సమత్సు బృహద్యసో నాభం వారుహేమ అంహోం చామాంగిరా సంజయంచ స్వస్త్యాత్రేయం మనసారితాక్షం ప్రేతపానిశరణం ప్రపద్యే సుస్వం బాధే శభయన్నోస్తు శుభగం శుభం. త్రాత అంటే రక్షించేటటువంటి భగవానుడు అని, సృష్టి స్థితిలయకారుల్లో స్థితికారకత్వము అనేటువంటిది మహావిష్ణువుదిగా చెప్తారు. వేవేష్టి విష్ణు అని చెప్పి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి భగవత్ స్వరూపుడు ఎవరు అని చెప్పి అంటే విష్ణు సహస్రనామాల్లో మనకి సాక్షాత్తు అంపశయ్యపై ఉన్నటువంటి భీష్మాచార్యుల వారే ధర్మరాజుకు ఉపదేశించారు. అంటే జగత్ప్రభుం దేవదేవం అనంతం పురుషోత్తమం స్తువన్నామ సహస్రేణ సకలోత్థిత అని చెప్పి ఆ భగవంతుణ్ణి స్వామివారిని మనం ప్రీతితో అర్చిస్తే సకలములైనటువంటి కామ్యాలు కోరికలన్నీ కూడా భక్తులకు అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. చూడండి, కొండ మీదకి తిరుమలకు స్వామివారిని దర్శించడానికి లక్షలాది మంది భక్తులు విచ్చేస్తూ ఉంటారు. ఒకరికైతే మనం చెప్పవచ్చు, లక్షలాది మంది వాళ్ళ మనస్సుల్లో వాళ్ళ భావాలు ఏవైతే ఉంటాయో, స్వామిని ఏదైతే కోరుతూ ఉంటారో ఆ కోరికలన్నీ కూడా గృహస్థలందరికీ కూడా ఆ కామ్యార్థాలన్నీ కూడా సిద్ధింపజేసేటటువంటి తత్వం. మరి లోకాన్ని రక్షించేటటువంటి ఆ జగత్ప్రభు ఎవరు అని చెప్పి అంటే అదుగో స్వామివారే. కళ్యాణోత్సవానికి చూడండి, ఏర్పాట్లన్నీ కూడా గావించి పుష్పమాల అలంకరణతో కూడా ఎంత వైభవంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. అంటే అర్చక స్వాములు కూడా చూడండి, స్వామివారినే పరమదైవంగా భావించి ఆరాధిస్తూ ఉంటారట. అంటే ఒకటి నిష్కల రూపం అని చెప్తారు. అంటే నిరాకార రూపంలో సర్వవ్యాపిగా ఉండేటటువంటి ఆ భగవంతుడిని ఆరాధించటము అని చెప్పి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడింది. ఇదిగో సకల రూపం అంటారు దీన్ని. అర్చారూపంలో సకల కళ్యాణ గుణాలు కలిగి స్వామివారిని చూడండి, చక్కటి రూపంతో తేజోమయంగా విరాజిల్లుతూ ఉన్నటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామిని ఆరాధించటం. అంటే భగవంతుణ్ణి 3 విధాలుగా ఆరాధించి దర్శించవచ్చట. ఒకటి మానస పూజ అని చెప్తారు. అంటే ధ్యానం ద్వారా భగవత్ సాక్షాత్కారం ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని పొందటం అన్నమాట. రెండవది వాచికం, అంటే వేదమంత్రాలు ప్రార్థనలు వీటి ద్వారా చేయటం. అలాగే కాయికం అంటారు. ఇది 2 విధాలుగా చెప్తారు. ఒకటి అగ్ని ద్వారా ఆరాధన చేయటం, అది అమూర్త్యార్చన అంటే హోమం ద్వారా అన్నమాట. రెండవది శిలారూపంలో ఆరాధన చేయటం, దాన్ని సమూర్త్యార్చన అని చెప్తారు. అంటే దీనిలో ఏది ఉత్తమము అనంటే వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంలో కూడా పేర్కొనబడింది. విగ్రహారాధన పైన చెప్పబడినటువంటి అన్ని విధానాలకెల్లా ఉత్తమమైనదిగా చెప్పబడిందన్నమాట. అందుకే మనం ఈ కైంకర్యాల ద్వారా స్వామికి ఉపచారాలన్నీ కూడా సమర్పించి భక్తితో స్వామిని ప్రసన్నం చేసుకుని తద్వారా అందరూ భక్తులందరికీ యొక్క
కోరికలన్నీ కూడా నెరవేరింపజేయటం అన్నమాట. అందుకే చూడండి, స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవం తర్వాత డోలోత్సవం జరుగుతుంది, ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం జరుగుతుంది, ఆర్జిత వసంతోత్సవం జరుగుతుంది, అలాగే సహస్రదీపాలంకరణ సేవ జరుగుతుంది, అలాగే ఏకాంత సేవలు జరుగుతాయి. ఇలా నిత్యోత్సవంగా ఈ ఉత్సవాలన్నీ జరగటంలో జరిపించటంలో ఆంతర్యం ఏంటి అంటే, శాస్త్రాల్లో ఏమని చెప్పారు అనంటే, నిత్యోత్సవేన మహోత్సవ ఫలం లభేత్ భగవాన్ ప్రీతో భవేత్ రాజ్ఞో రాష్ట్రస్య బలవృద్ధిర్భవతి భ్రమణకాలే ఏ సేవంతే తే పదే పదే యజ్ఞఫలం లభేరన్నితి విజ్ఞాయతే. అదుగో పూజాధికాలు నిర్వర్తించి స్వామివారి దక్షిణహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు సభక్తికంగా. స్వామివారికి చూడండి, ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద, ఆపద ముక్కులవాడ అనాథరక్షక గోవింద గోవింద. జగద్రక్షకుడు కాబట్టి స్వామివారు కిమేకం దైవతం లోకే కిం వాప్యేకం పరాయణం స్తువంతః కం కమర్చంత ప్రాప్నుయుర్మానవా శుభం. లోకములో ఉత్కృష్టమైనటువంటి దైవం ఎవరు? ఏ దైవాన్ని ఆరాధిస్తే మానవాళికి శుభాలు కలుగుతాయి అని చెప్పి ధర్మరాజు అడిగిన ప్రశ్నకే సమాధానమే విష్ణు సహస్రనామం. విశ్వం విష్ణుర్వషట్కారో భూత భవ్య భవత్ప్రభు భూతకృద్భూత బుద్భావో భూతాత్మా భూతభావన భూతాత్మా పరమాత్మా చ ముక్తానాం పరమాగతి అవ్యయ పురుష సాక్షి క్షేత్రజ్ఞోక్షర ఏవ చ. స్వామివారికి ఇలా అనంతనామాలన్నీ కూడా కీర్తిస్తే అదుగో నిత్యానపాయనిగా ఉన్నటువంటి ఆ అమ్మవారు లక్ష్మీ మహాదేవి. ఈ అమ్మవారిని మనం నిత్యం ఆరాధిస్తే స్వామివారికి భక్తులు కోరేటటువంటి కోరికలన్నీ కూడా పక్కనే ఉండి అమ్మవారు స్వామివారికి నివేదిస్తూ ఉంటుందండి. ఎందుకంటే లోకాల పట్ల ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి ఆ తల్లిని మనం సేవిస్తే, లక్ష్మ అంటే సంస్కృతంలో సంపద అని చెప్పి అర్థం, సకల జగత్తుకు కూడా సంపదను సమకూర్చేటటువంటి తల్లి అండి. ఆ అమ్మవారిని మనం అంటే అమ్మంటే అంతులేనిది, ఆధారభూతమైనటువంటిది, సకల లోకాల పట్ల కూడా ఆధిపత్యం కలిగినటువంటి ఆ తల్లి మహా తేజోరూపిణిగా కూడా బ్రహ్మాది దేవతలు స్తుతించారండి. ఎందుకంటే పద్మహస్తే నమస్తుభ్యం ప్రసీద హరివల్లభే రుగ్యజుస్సామరూపాయై విద్యాయై తే నమో నమః ప్రసీదాస్మాన్ కృపాదృష్టిపాతై ఆలోకయాబ్ధిజే ఏ దృష్ట్వాస్తే త్వయా బ్రహ్మరుద్రేంద్రత్వం సమాప్నుయుః. వరాహపురాణం ఏమని చెప్పింది అనంటే, అదుగో అమ్మవారికి కూడా పూజాధికాలు నిర్వర్తించి వామహస్తానికి దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. సకల లోకాల్ని కూడా పాలించేటటువంటి తల్లి, బ్రహ్మతేజస్సంపన్నురాలు. చూడండి, చిరునవ్వులొలికించేటటువంటి ప్రశాంత ముఖ వచ్చస్సు మన అమ్మవారిది. పద్మముల వంటి కన్నులు, ముఖకాంతులు. చూడండి, మారేడు వనాల్లో నివసించేటటువంటి ఇష్టము కలిగినటువంటి శ్రీమన్నారాయణునికి కూడా ఇష్టురాలండి. అనేకానేక సుగంధ ద్రవ్యాల్ని కూడా లేపనం చేసుకున్నటువంటి సకలాభరణ భూషితురాలు. అదుగో పూజాధికాలు నిర్వర్తించి భూదేవి మాతకు కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ వామహస్తానికి నిర్వర్తించబోతూ ఉన్నారు. మనం తిరుమల వెళతాం, ముందుగా వరాహస్వామిని దర్శిస్తాం. స్వామివారి అంకసీమపై అలరారుతూ ఉంటుంది ఈ భూమాత. ఆ భూమాతకు వరాహస్వామి ఒక మంత్రాన్ని కూడా ఉపదేశించాడు. ఓం శ్రీ వరాహాయ ధరణి ఉద్ధరణాయ చ అనేటువంటి మంత్రాన్ని ఉహినిజాయి సమాయుక్తాయ నమః అనేటువంటి మంత్రంతో అనుసంధానం చేసుకుని ఎవరైతే పలుమార్లు పఠిస్తారో వారికి భూసంపద, ధనసంపద, పుత్ర సంపద, ధనధాన్య వృద్ధి కలుగుతుంది అని చెప్పి భగవత్ శాస్త్రంలో కూడా చెప్పబడిందండి. అదుగో ఉభయదేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి భూదేవి మాతలిద్దరికీ కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ అనంతరం స్వయంగా అర్చకవరేణ్యులు కూడా దీక్షాకంకణ ధారణ నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నారు. ఆ తదుపరి అగ్ని ప్రతిష్టాపన కార్యక్రమాన్ని కూడా ప్రారంభిస్తారు. ఈనాడు స్వామివారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించేటటువంటి మహద్భాగ్యం మనందరికీ కలిగింది. అంటే మనమే కాదు, లోకంలో ఉన్నటువంటి విశ్వములో ఉన్నటువంటి దేవాతి దేవతలు కూడా అదుగో తిరుమలకు ఆహ్వానించబోతూ ఉన్నారు యజ్ఞముఖంగా. మనకు సందేహం రావచ్చు, యజ్ఞాన్ని ఆచరిస్తే దేవతలంతా పలుకుతారా అంటే, అగ్నిదేవుడు మనకి ఆ దేవతకు ప్రధానంగా మధ్యవర్తిగా ఉండి మనం వేసినటువంటి అగ్నిలో వేసినటువంటి ఆ పదార్థాన్ని హోమం ద్వారా ఆ దేవతకు అందజేస్తాడు. ఆ దేవత సంతోషించి మనకు కావలసినటువంటి కోరికలన్నీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ ఉంటారండి. ఓం యతోన్మిద్రం స్వాహాం శుద్ధం శుద్ధేన సామ్నా శుద్ధైరుక్తైర్వాహారుద్ధాం శుద్ధాశీర్వాహాన్ముక్తు మై దేవాద్రేణమాజంతా మయ్యాశీర్షమే దేవోది
देव्या होता रामनन्दपूर्वरिष्टास्याम तनुवा सुवीराः मह्ये जन्तव्यान् हव्याकोति सत्यामन स्वमेऽस्तु येन मानगाहं कथमर्चनाहं विश्वे देवासु शिवानस्सन्त प्रजश्चन्न माता पृथ्वी तोकसाता पूतः दिनेन सौम्या कृणद्धगं रषणा होतं कृते अष्टाबन्धगं रषणा पिताहं येन देवासु येनेन विष्क्रियाः सूर्येण ब्रह्मरदता हृदयकं चक्रं विद्वातधं विश्वे देवासोन् जन्मान् जातगुस्रोत्रं ते चक्रे आस्वाहान् दिवन्ताः जातवेद भुवनश्रेते हिंसद्वसोजनिषदेः अग्निमश्वत्था दिव्यवागुं उपावराः जातवेदः पुनस्तन् देवेभ्यो अव्यम्बो न प्रजानन् आयुः प्रजागं ब्रह्मस्माभिदेशस्रदितेनोद्रोणे ऐतेन मन्यस्वानुमतेन मन्यस्वा सरस्तेन मन्यस्वा देवसविदपस्वा ब्रह्मजज्ञानं ब्रह्मसाधेमस्रच वेनावः सबुद्ध्यापमा सुविष्टा सस्योन्मतस्व ब्रह्माण्डमावाहयामि प्रजातमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यर्भावाहयामि ब्रह्मस्येदमासनं सोमो धेनुगं सोमरुन्तमां सोमो वीरं कर्मणं दातु साधन्यं स्थिकं सभें पितृष्टरणं नदा तस्मै सोममावाहयामि यज्ञाङ्गमावाहयामि इन्दमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमस्येदमासनं ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यतनागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकतत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रोक्ष सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावत्यतनागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकतत्रिमं यज्ञं यजमानंशदेहि ओं प्रोक्ष पवित्रेः स्तो वैष्णव्ये स्तो अग्निः स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्तः परशुरस्य पवित्रेः स्तो वैष्णव्यो देवसविदपसपुना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोत् सूर्यसरस्वैरापो देवीरग्रे भोग्रे भोग्रिं यज्ञं नेताग्रे यज्ञमतं दत्त युष्मानिन्द्रो तूर्ये यूयमिन्द्रनिध्वं तूर्ये प्रोक्षितास्ता विष्णवे नमः विष्णो दक्षिणता विष्णोस्तुभोऽसि पश्चिमस्तु दत्तान् दिवेभ्यः विष्णोस्तुभोऽसि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः सन्दस्व ब्रह्मण्डवः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकतत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय सोमवः प्रणेष्यामि यजमानमातमिच्छा प्रणयज्ञं देवतावध्यतन्नागस्तुतेजमानोऽस्तु सप्तर्षीणागं सुतां मित्रलोकतत्रिमं यज्ञं यजमांशदेहि ओं प्रणय दक्षिणप्रदो ब्राह्मणे तीर्थेन प्रजातिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोममावाहयामि प्रजातिमावाहयामि ब्रह्माण्डमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतमावाहयामि रुद्राणावाहयामि अभावस्पृश्य ओं श्री विष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षसोमावाहयामि औपासने यज्ञमावाहयामि यज्ञेदेश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यवागे प्रजापतिष्ठनभामि इन्द्राष्ठनभामि अग्नेष्ठनभामि सोमाष्ठनभामि अग्नेष्ठनभामि सोमाष्ठनभामि अग्निशोमाभ्याण्ठनभामि प्रजापतिष्ठनभामि ब्रह्मणेष्ठनभामि इन्द्राष्ठनभामि वसुभ्योष्ठनभामि मरुद्भ्योष्ठनभामि रुद्रेभ्योष्ठनभामि अभावस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवेष्ठनभामि मित्राष्ठनभामि वरुणाष्ठनभामि आदित्येभ्योष्ठनभामि शुभ्याण्ठनभामि पूष्णेष्ठनभामि कक्षाष्ठनभामि कक्षे सोमाष्ठनभामि औपासने यज्ञाष्ठनभामि यज्ञदिष्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टनभामि सर्वदेवेभ्यो जुष्टनभामि आज्यन्त्रप्रतिश्रयामि चरन्त्रप्रतिश्रयामि अग्ने ज्योतिषि समित सस्वाहा अमृतं सवारणमसि अन्तर्धमृक्ष अन्तर्धारादयः प्रतिष्ठारक्ष प्रतिष्ठारादयः पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा वाक्पतिस्वाम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा देवस्ता सविताम्ना त्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्वती स्वाहा अध्यक्ष अक्षताम् आज्यां चरुभिः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सोहसे नमः अविरप्रसे नमः पंचरासे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसविधा प्रसवा षष्टिशतसहस्राः नितमक्षमर्भदमानया ऐतेत्मा आत्मा जातवेदस्य नेद्धस्य वध्येजेत् वध्येजात्मान् प्रस्यापृषेत् ब्रह्मोत्सेनान्नाद्येन समेधया अस्मिन् औपासनाड्युण्डे ब्रह्मन् समर्थम् आधास्ते आधस्वा समेधे स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतेः स्वाहा निरित्यादेशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नेये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यां स्वाहा प्रजापतेः स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा
ఇంద్రాయ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపోపస్పృశ్య ఓం శ్రీ మహావిష్ణవే స్వాహ బృహస్పతే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్వభ్య స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్ష సోమాయ స్వాహ ఔపాసనయజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞేతుష్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ ద్రవ్యాభిగార్య ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువః స్వాహ ఇతే నమః తే నమః సరస్వతే నమః దేవసవితః ప్రాసావీః ఓం భూ అతివరోక్తిష్టాయామస్యాం శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహికోత్సకర్మాంగం ఆఘారహోమాంతే స్వరమంత విపర్యాతనాత్ ప్రాయస్తార్థం అతో దేవాది వైష్ణవం హోషే తేన మన్యస్వానుమతేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవతపస్వా ఓం మతో దేవాహం తినతో విష్ణుచక్రమే పృథివ్యా సప్తధాం విశ్వాహ ఇదం విష్ణుచక్రమే త్రేధాన దేవతం సమూఢమస్వాం శ్రే స్వాహ త్రీణిపదాచక్రమే విష్ణుగపాదాభ్యः తదో ధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ విష్ణు కర్మాణి విసేతో వృతాన్ని విస్తే ఇంద్రసేజసఖా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పదం సదా సంసూర్యः దివీవచక్షరాదగ్స్వాహ తదిప్రాస వినివోజార్ద్రవాగం దశవిందతే విష్ణోర్జత్రం పదగ్స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భో స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భో స్వాహ అదే నమః నమతే నమః సరస్తే నమః దివసవితః ప్రాసావీః. దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే కన్నుల నిద్దురదేరా గక్కన మేలుకొని ఉన్నతి మొకాలు చూచేరొకరొకరు కన్నుల నిద్దురదీరా గగ్గన మేలుకొని ఉన్నతి ముఖాలు చూచిరొకరొకరు పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే పన్నీరందియరే పావడలు నందియరే గన్నర కాళాంజి దగ్గర బట్టరే దేవుడు దేవియునదే తెరదీయరే పువ్వుల దండలు తీసి పువ్వులీయరే నగవులు నగుకొంటా నంటున లేచి కూచుండి ఒగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు నగవులు నగుకుంటా నంటున లేచి కూచుండి పొగి కురులు దిద్దేరు ఒకరొకరు గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే గగనత్తాలు చూపరి తతితో బాగాలీయరే మొగరుదేర కస్తూరి ఉండలీయరే దే
ఆగిరించుకుంటా ప్రియములే ఆడుకుంటా ఒగ్గిరి రతులకును శ్రోతస్మాత్తాదికం కర్మణి ఖలం మేనసూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఘనసే నమః శృతిస్మృతినిధి పూర్ణం శాస్త్రకల్లోల సంకలం విష్ణుభక్తిదకం శుద్ధం వందే శ్రీ విఘ్నోర్ణవం అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య పరమశక్త్యా భ్రియమాణస్య మహాజలౌఘస్య మధ్యే పరిభ్రమాణానాం అనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం జగతమే పృథివ్యత్తేజో వాయువాకాశాహంకారమదవ్యక్తాఖ్య సప్తావృణేరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ గుర్మానందాష్టదిగ్గులోపరి ప్రతిష్ఠితాడాం అతల వితల సుతల నితల ప్రతల మహాతల సాతల తలాతల సప్తపాతాళాక్ష సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోక భోర్లోక స్వర్లోక మహర్లోక జనాలోక తపోలోక సప్తలోకాఖ్య షణ్లోకానాం ఉధోభాగే మహానారాయమాణస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్ర ఫణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీకవామన గోదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాక్షాష్టదిగ్దండి శృండాదండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమనీ రక్షావతి సింధమతి గంధవత్తలకావతి యశోవతి ఇత్యష్టదేవభ్రీ విరాజితే ఇంద్ర అగ్ని యవనిరుత్య వర్ణవాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోక బాలక పరిపాలితే లోకాలోక జలబలయితే లవణేక్షు సరాసర్పిత క్షీర శుద్ధాదగాఖ్య సప్తార్ణవపరిభృతే జంబూ ప్లక్షక్రచక్రం చ సగదాన్మలి పుష్కరాకాక్ష సప్తద్వీపద్వీపతే మాహేంద్రమలయ సహ్యదృక్తమదృక్తమద్వ్యంద్య పర్యాత్రాక్ష సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషహారీడావతభద్రాశ్వకేతు కమాలకరమణగ కురువర్షాఖ్య వర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే మహాసరోరహాకార పంచాశత్కోటియోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే మమ అనేక జన్మసు హ జన్మని చ యదక్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన గోమారవార్ధికేషు రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్తంశానాం మాతృంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహితదామా సంఘాతవ కాళసూత్రాది విదేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలైశ్వరమండలపర్యంతం కృతరాశైర్వర్సహస్రావసానే ఏకైకద్రాపశక్రమేణ సర్వరాశ్రమసంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాసిద్ధ్యర్థం త్రిణీయుతాగ్నిష్టామద్రాప్తాప్తోర్యాం శాంతమన వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలాభాప్త్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్య చతుర్విధ మోక్ష సిద్ధ్యర్థం పరవ్యూహ అంతర్యామ్యక్షావతారస్తురూపరుణై భృగ్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్ద్విజవిష్టాదివిత్తగ్రహ కన్యాదాన కల్పోక్త కన్యాదాన మహాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గలా పద్మాంకిత కోటి సూర్య ప్రకాశకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస ఆగమోక్త ప్రకారేణ ఆంగేర్ద బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రదాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పరవ్యూహ అంతర్యామి అర్చావతార రూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగీర్ష బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రదాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూలప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయకర్మణో ఖ్యాతివశాద్ ఉత్పత్తి స్థితిరే కారణభూతస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరమాస శర్మణః పౌత్రాయ ఆంగీర్ష బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రదాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతాగణ నికుట మకుట మణిగణ విజృంభిత పాదార విందస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శరణః పుత్రాయ ఆంగీర్ష బృహస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రదాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణ భూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ నిజావతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత నిత్య యవ్వన స్వభావ లావణ్య తేజో రత్నాకరాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో
శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశో జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్యజసామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం భార్గవచవనాప్నువానారువేదల పంచార్షే ప్రరాణిద భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిద పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం అనంతగుణాత్కాం భృగో సంకల్పతనయాం భార్గవీం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యారాశో జాతాయాం శ్రీ శ్రీదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీత్వమే దాస్యామి ఋగ్యజసామధర్వణ సకల వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారణే ధృత్రార్షే ప్రరాణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం కశ్యప ప్రజాపతేః సంకల్పదనీయాం కాశ్యపీం రేవతి నక్షత్రే మీనరాశో జాతాయాం శ్రీ భూదేవి నామ్నీం ఇమాం కన్యాం రుణీత్వమే దాస్యామి కన్యాం కనకసంపన్నాం కనకాభరణైరుదాం దాస్యాం విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకం జగీర్ష్య సాలంకృతాం మాం సాధ్వీం సుశీలాయ సుమేధసే ప్రేతోహం ప్రేక్షామి సర్వకామ్యార్థసిద్ధయే విశ్వంభరాం స్వరూపా సాద్గుణ్య సర్వదేవతాః ఇమాం కన్యాం ప్రదాస్యామి ప్రీణాతు కమలాపతి కన్యాదాన సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు. ఓం నమో వెంకటేశాయ. తిరుమలలో స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా ఇప్పుడే కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని కూడా అతి పవిత్రంగా నిర్వర్తించారు. ఇప్పుడే మనం గోత్ర ప్రవరణ కూడా విన్నాం. గోత్రము అంటే ఒక వంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉంటుంది. ప్రవర అంటే ఆ వంశంలో ఉన్నటువంటి ఋషులు, తత్సంబంధ ఆచార్యులు, కూటస్థపుత్ర పౌత్ర పరంపరలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా, అంటే స్వామివారి యొక్క అమ్మవార్ల యొక్క వంశ ఋషి అనుక్రమాన్ని కూడా ఇప్పుడే మనం విన్నాం. అదుగో మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. మాంగళ్యం తంతునానేనా లోకరక్షణ హేతవేనని చెప్పి, అందుకే సమస్త మంగళకరుడైనటువంటి స్వామివారికి నిత్యోత్సవమైనటువంటి కళ్యాణోత్సవంలో మంగళకరంగా ఆ వేదమంత్రాల మధ్య స్వామివారికి ఈ అమ్మవార్లు ఇరువురికి కూడా మాంగళ్య ధారణ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతూ ఉన్నారు. చక్కటి మాంగళ్య పూజను కూడా గావించబోతూ ఉన్నారు. అదిగో చూడండి. మాయావీ పరమానంద త్యక్త్వా వైకుంఠముత్తమం స్వామి పుష్కరిణీ తీరే రమయా సహమోదతే. వరాహపురాణం ఏమని చెప్పింది అనంటే, వైకుంఠాత్ పరమోహేషో వెంకటాఖ్యో నగోత్తమ అత్రైవ నివసామ్యేవ శ్రీభూమి సహితోహ్యహం. స్వామివారే ఒక మాట చెప్పారట, ఈ వెంకటాచలములో ఇది వైకుంఠం కంటే కూడా చాలా ఉత్తమమైనది అని చెప్పారట. నేను శ్రీదేవి భూదేవులతో కూడా ఇక్కడే నివసిస్తాను అని చెప్పారట. అందుకే స్వామివారికి కైంకర్యం జరిగినా కూడా శ్రీదేవి భూదేవి అమ్మవార్లు ఇరువురిని కూడా పూజిస్తూ ఉంటారు. బ్రహ్మాదయ సురవర సమహర్షయస్తే సంతస్సనందనముఖాస్త్వధయోగివర్యాః ధామాంతకే తవ హి మంగళ వస్తుహస్త శ్రీవేంకటాచలపతే తే నమః. స్వామివారికి విశేషమైనటువంటి గ్రంథాల్లో బ్రహ్మాది దేవతలు కూడా నిత్యం అర్చించేటటువంటి సర్వమంగళకరుడైనటువంటి ఆ స్వామివారికి ఆనాడు అరుణోదయ సమయం ముహూర్తం ఆసన్నమైందట. అంటే నారదుల వారే చెప్పారట కుబేరునికి, వైశాఖ శుద్ధ దశమి నాడు స్వామివారికి వివాహం జరగబోతుంది కాబట్టి ఓ కుబేరా, నీవు స్వామివారికి అప్పుగా ధనమివ్వు అని చెప్పారట. కుబేరుడు కూడా సంతోషించి స్వామివారికి ధనాన్ని కూడా ఇచ్చాడట. అంటే 3,364 కోట్ల రామష్కమాలు ఇచ్చి పత్రం రాయించుకున్నాడట. మరి శ్రీనివాసునికి కుబేరునితో ఒక్క మాట అన్నాడు స్వామివారు, నీవిచ్చినటువంటి ధనాన్ని కలియుగంలో వడ్డీ చెల్లిస్తూ కలియుగాంతంలో వడ్డీ అసలు మొత్తం చెల్లించగలవాణ్ణు అని చెప్పాడట. మరి కళ్యాణానికి ధనం సమకూరితే విశ్వకర్మను రప్పించి గోవిందరాజస్వామి వారికి ఆ కార్యం అప్పగించి మంటపాదులన్నీ కూడా నిర్మింపజేశారట. అంటే పచ్చని పందిళ్ళు, మొగలుపు తోరణాలతో కూడా ఈ శేషాచలాన్ని ఆనాడు కలియుగ వైకుంఠంగా చేయించారండి. మరి స్వామివారు అడిగారట,
శుభలేఖలు ఎవరెవరికి పంపాలి అని చెప్పి ఉకులామాలికను అడిగితే అమ్మవారిని, అప్పుడు ఆ అమ్మ చెప్పిందట, నాయనా నీవు దేవదేవుడివి, విశ్వంలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా నీవారే కాబట్టి 14 లోకాలకు శుభలేఖలు పంపించడం నీ కర్తవ్యము అని చెప్పిందట. మన ఇంట్లో ఒక వివాహం జరిగితే బంధుమిత్ర పరివారాన్ని అంతా కూడా మనం వివాహానికి ఆహ్వానిస్తాం. మరి స్వామివారి కళ్యాణం విశ్వ కళ్యాణం కాబట్టి లోకంలో ఉన్నటువంటి వారంతా కూడా బంధువులేనని చెప్పి ఉకులామాలిక అమ్మవారు చెప్తే వెంటనే స్వామివారు గరుత్మంతుడిని రప్పించాడు. మరి శుభలేఖలు అందించిరమ్మని చెప్పి సమస్త లోకాలకు అందించిరమ్మని చెప్పాడు. గరుత్మంతుడు మనకు తెలుసు వాయువేగం కంటే కూడా వేగం కలిగినవాడు. మరి స్వామివారి కార్యం అంటే ఆగుతాడా? వెంటనే ఆ శుభలేఖలన్నీ కూడా అందించి వివాహానికి ఆహ్వానించి వచ్చాడు. మరి ఆహ్వానాలు అందిన వారంతా కూడా ఇదిగో ఈ శేషాద్రికి పయనమయ్యారండి. బ్రహ్మదేవుడు, సరస్వతి, ఈశ్వరుడు, పార్వతీదేవి, ఇంద్రుడు, శచీదేవి, నారదుడు, అష్టదిక్పాలకులు, బృహస్పతి, అత్రి మహాముని, భరద్వాజుడు, గౌతముడు, జమదగ్ని, విశ్వామిత్రుడు, వశిష్ఠుడు, ఇలా ఒకరేంది మరి గరుడ, గంధర్వ, కిన్నర, కింపురుష, యక్ష, సిద్ధసాధ్యులు మరి అందరూ కూడా ఇదిగో ఈ శేషాచలానికి విచ్చేశారు. మరి ఇంతమంది ఇక్కడికి విచ్చేస్తే మరి వారందరికీ కూడా మనం వివాహంలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఘట్టం మరి అతిథులందరినీ కూడా గౌరవించి వారికి పంచపక్ష ప్రమాణాలు వడ్డించటం. మరి ఆ కార్యాన్ని ఎవరు స్వీకరించారా అన్నారు. స్వామివారికి వివాహం జరిగితేనని చెప్పి అంటే అగ్నిదేవుడికి ఆ కార్యాన్ని అప్పగించారు. మరి అలాగే వాయుదేవుడు పరిమళ ద్రవ్యాన్ని వెదజల్లాడట. మరి అలాగే సుమతి, అనసూయ, పార్వతి, సావిత్రి, సరస్వతీ దేవులంతా కూడా స్వామివారికి నలుగు పెట్టారట. గంధర్వాంగనులు అందరూ కూడా చామరాలు వీశారట. శ్రీనివాసస్వామికి మంగళ స్నానాలు చేయించి కస్తూరి తిలకం దిద్ది పట్టు జలధారి పీతాంబరాలతో అలంకరించారట. చూడండి స్వామివారికి ఎంత వైభోగమో. మనం ఈనాడు స్వామివారి కళ్యాణం చూడటానికి తిరుమల వెళతాం. తిరుమలకు వెళ్ళలేని వారం కనీసం శ్రీనివాస మంగాపురంలో స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవం జరుగుతూ ఉంటే అక్కడకు కూడా వెళ్ళి కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారు కాబట్టి ఆ స్వామిని కూడా మనం సందర్శిస్తాం. వజ్ర వైఢూర్య నీల గోమేధిక మరకత మాణిక్య పుష్పరాగ నవరత్న ఖచ్చితములైనటువంటి కిరీట మకరతుండలాలతో కూడా స్వామివారిని అలంకరించారండి. ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నాం స్వామివారికి పట్టు వస్త్రాలు, సకలములైనటువంటి పుష్పాలంకరణలు, అదిగో పూజాధికాలన్నీ కూడా మాంగళ్య పూజను కూడా గావిస్తూ ఉన్నారు. మరి గరుత్మంతునిపై కూర్చుండబెట్టారు. స్వామికి గరుడ వాహనం అంటే చాలా ఇష్టం. ప్రతి నెలా కూడా మనం పౌర్ణమి రోజు విశేషంగా తిరుమలలో రాత్రిపూట స్వామివారికి గరుడ సేవ అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంటుంది. అంత నిత్యోత్సవమైనటువంటి ఈ కళ్యాణోత్సవంలో మరి స్వామివారికి విశేషంగా పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. మరి అంతగా అందరూ కూడా ఋషుల ఆదిగా కలిగినటువంటి దేవతలంతా కూడా వారి వాహనాలపై ఆసనులు వెళుతూ ఉన్నారట. భేరి డంకాది మంగళవాద్యాలన్నీ కూడా మోగుతూ ఉన్నాయట. ఈ శేషాచలం వీడి నారాయణవనానికి కూడా ప్రవేశించారట. మరి అక్కడ ఆకాశరాజు ఏమన్నా తక్కువ చేశాడా? వివాహానికి కావలసినటువంటి ఏర్పాట్లు అనంటే చలువ పందిళ్లు వేయించాడు. పచ్చని తోరణాలు కట్టించి 4 దిశలా కూడా శోభాయమానంగా పంచరంగులతో ముత్యాల ముగ్గులు వేయించాడండి. కన్నులు మిలువెట్లు గెలిపేటటువంటి కాంతులు వెదజల్లే దీపాలతో అలంకరించారు. అదిగో పూజాధికాలు నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. స్వామివారికి అనేక విధాలైనటువంటి వాయిద్యాలు ఏర్పాటు గావించారు. ముత్తైదులను రప్పించారు. పద్మావతి అమ్మవారికి నలుగు పెట్టించారు. పన్నీటి స్నానాలు చేయించారండి. అంటే పట్టు వస్త్రాలతో అలంకరించి రత్న ఖచ్చిత ఆభరణాలన్నీ కూడా అలంకరింపజేశారు. అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అతి పవిత్రములైనటువంటి మంగళసూత్రాలను ఉభయ దేవేరులైనటువంటి శ్రీదేవి, భూదేవి అమ్మవారి అదిగో అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగుం సమేతమస్యత సౌభాగ్యమత్వై దత్తాజాతం విపరేతన శ్రియే జాత శ్రియ నిర్యాయ శ్రియంబయోచరద్భ్యో దాతి శ్రియంబసానామృతత్తమాయన్ భవంతి సత్యా సమిధాం దద్రౌః మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షణ హేతవే కంఠే భద్రాం శుభగే రక్షత్వం భువనత్రయం. శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యధారణ సుముహూర్తోస్తి భవంతో మహాంతో గృహ్ణन्तు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. ప్రజాపతిస్తోముఖం రాజానమసృజత తంత్రయో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురుత అథా సీతా సావిత్రీ సుమంగళీర్యం మధోరిమాగం సమేతవత్సత
सौभाग्यमस्त्वै दत्ताजाधास्तं विपरेतनाम् मेधिनी देवी वसुन्धरी स्यात् सुधा देवी वासवी ब्रह्मवर्चसः पितॄणां स्तोत्रं चक्षुर्मणः भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणसमुहूर्तोऽस्ति भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే అనురోధాత్ ఇమామగ్నిస్త్రాతాంగారవత్య ప్రజావంశతమతి భాషాత్ తదేకం రాజావరణోణ మన్నతాం ధేగు స్త్రీపుత్రమహన్నరోధాత్ ఇమం మే వర్ణస్త్రియ మద్వాజముడియా త్వాం వత్సరాజగే స్వాహ తత్వాజా బ్రహ్మణ వందమానస్తాశాః సేజమానోవర్భిః అహేడమానో వర్ణేః బోద్ధర్షం సమానాః ప్రమోషి స్వాహ తన్నోగ్నే వర్ణస్య విద్వాన్ దేవస్యేడవయాశిష్టాః యజుష్టో వన్నితమస్సో జానో విశ్వాద్వేషాంసి ప్రముత్య స్వాహ తత్తన్నోగ్నే మో భవతి నేదుస్యాస్యావసవ్యష్టౌ అభయక్షుణ వర్ణగమ్రాణో విహిమృడిగం సుహోనేది స్వాహ త్వమగ్నే అయాస్యాసన్మనసాయితః అయాసన్ హవ్యమూషేయానో దేహి వే జగ్గు స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం భూ స్వాహ ఓం స్వాహ ఓం భూర్భువస్వ స్వాహ ఐతేన ముఖస్థాః నమతేన ముఖస్థాః సరస్తేన ముఖస్థాః దేవదేవతా ప్రాసావీః ఓం భూః అతిపురోక్తిష్టాయాముస్యాం శ్రీనివాసస్వామినః వైవాహికోత్సకర్మాంగం లాజహోమం హోష్యే ఐతేన మన్యస్వా నమతేన మన్యస్వా సరస్తేన మన్యస్వా దేవదేవతా ప్రసవ ఇమాం లాజాంతి ఆజ్యమభిగార్యాం ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం సదగ్నిరణిమన్యతాం యన్నారివ బ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదిరేదంతాం జ్ఞాతయా మమ స్వాహ ఉదాజస స్వాయుషోదహదేనాగుమృదేనోత్తర్జన్యస్య సుష్మేణోదస్థామృతాగం అను విశ్వావదత్తయా భుజం ధారావజన్యాయివ అతిగాహే మహేద్విషః ఇమాం లాజానాపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యంతు సంవరణాం తదగ్నిరణమన్యతాం యన్నార్యువ బ్రూతే అగ్నో లాజానోపంతి దీర్ఘాయురస్తరేపదిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహ ఉదాయుసా స్వాయుషోదోదీనాగుమృసేనోత్తర్జన్యస్య
सुष्मेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया विजं धारावदन्या इव अतिगाहे महीद्विषाः इमां लाजानापामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यन्तु सम्मरणां सदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युपब्रूदे अग्नौ लाजानोपन्ति दीर्घायुरस्तरे पदरे दन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषा स्वायुषोदोहदे नागमृषेणोत्तर्जन्यस्य विश्वेणोदस्थामृतागम् अनु विश्वावदत्तया भुजं धारावदन्या इव अतिगाहे महीद्विषाः ओम भूस्वः ओम भूस्वः ओम स्वस्वः ओम भूर्भुवः स्वः इति नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देवसुतः प्रासावीः ओम भूः अतिविरक्तिष्ठायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रवर्यातरणात्तप्रायश्चार्थमुतो देवादिवैष्णवं होष्ये तेन मनस्वा नमते मनस्वा सरस्वते मनस्वा देवसुतः प्रसवा ओम मतो देवामन्त्रतो विष्णुचक्रमे दिव्या सुप्तां विस्वाहा इदं विष्णुचक्रमे त्रयधानि देवदं समोढमस्वां सरे स्वाहा त्रीणि पदावचक्रमे विष्णुगवाराभ्यादधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वसेतोः प्रधानस्येन्द्रसज्जसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदं सदा संस्वर्यः दिविभजक्षादग् स्वाहा तद्यप्रासवन्यवाजार्ध्रवागं दशविन्ते विष्णोरित्रं पदग् स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भूस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवः स्वस्वाः तेन नमस्ताः नमते नमस्ताः सरस्वते नमस्ताः देवसुतः प्रासावीः ओम भूः अतिपूर्वोक्त्यंष्टायामस्यां श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकोत्कर्माङ्गं कर्मसाफलयुक्तं पृष्ठातन्त्रं करिष्ये ऐतेन मनस्वा नमतेन मनस्वा सरस्वतेन मनस्वा देवसुतः प्रसवा यतस्कर्मणोतीर्थं विद्यानेन महाग्रम् अग्निस्ष्टार्थं करोतु स्वाहा अग्नेः सुष्ठुकृते सुतहुदाहुतीनां कामानः समुद्रित्रे स्वाहा अग्नेः स्वाहा अग्नेः नादाय स्वाहा अग्ने नवदे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो ददाभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवाविष्णुं सर्वत्रैवानाविष्णुं देवतमस्मै स्वाहा अग्नेः सृष्टगते स्वाहा वास्तुपदे नमः वास्तुपदे स्वाहा यन्मात्मनम् इन्दाभूदग्निस्तत्पुनरः जातवेदावचिष्णे स्वाहा पुनरग्निचक्षुरात्मनेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्व्याश्वाश्वं चक्षात्मुक्षो स्वाहा इष्टेभ्यः स्वाहा वसिष्ठेभ्यः स्वाहा भेषन्दृष्टे स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा द्यौराध्यै स्वाहा देवीभ्यः स्वाहा तनूभ्यः स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा आश्रावितमत्याश्रावितं षट्कृतमतिनोक्तञ्चयज्ञे अतिरिक्तं कर्मणे क्षीणं यज्ञपर्वाणि प्रतिनियतकल्पयन् स्वाहा देवान् स्वाहा यथोः शेषधीमहि स्वाहा समिधि तेजस्तेजमधे स्वाहा यमस्तिर्म्योर्म्यभाय स्वाहा सूर्यसुधिमे चक्षुर्म्यभाय स्वाहा सोमसुधिमे चित्तमे भाय स्वाहा वायोर्धिमे प्राणान्मे स्वाहा ब्रह्मणो धीमे बुद्धिमे बाहि स्वाहा सप्तते अग्ने सप्त सप्तेष्पा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्द्रिय सप्तयो निरावृण स्वाहुतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तं वेदिर्भुक्तं द्योर्भुक्तं पृथिवीर्भुक्तं ओषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चैभुक्तं अग्निर्जीर्णं वेदिर्जीर्णं द्योर्जीर्णं पृथिवीजीर्णं ओषधवनस्पतिगन्धर्वाश्चैर्जीर्णं स्वाहा समन्तां भविषाहुतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरन्तां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा सप्तते अग्ने समिध सप्तैष्पा सप्तश सप्ताम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा इन्दी सप्तयोनिरावृण स्वाहुतेन स्वाहा ऋतदान विद्वानुष्ठब्देन पूर्णमाहुतिञ्जः मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो विधिस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्त्रिप्यन्ताम् ओषधे वनस्पतिगन्धर्वार्षेद्यप्यन्तां वेदक्षप्रदामः प्रदामः साक्ष्यमस्तृप्यन्ताम् ऐतेन मग्गस्थाः नमतेन मग्गस्थाः सरस्तेन मग्गस्थाः दिवसतः प्रासावीः पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सत्सन्मे भूयात् स्वाहा अक्षतमक्षत्यजों क्षमा मे चेष्टाः राजाः देवार्त्र्यो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तस्मासाः पितरौ मार्जयन्तां प्रतीच्यान्तशीघ्राः पशवः मार्जयन्तां प्रतीकीच्छान्तश्वा भूर्देवनस्य मार्जयन्तां अधोद्रात्रे नागेभ्यो मार्जयन्तां दक्षिणतः परदेवपणयां उत्तरतः परदेवपणयां पश्चिमतः परदेवपणयां दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वाण्यान् समूह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्त्वामिति जुहोति
ఆప్యాయంత్వామా భవోషధయో మృదాం ప్రషదయశ్చ దివం గచ్చదతో నృష్టిమేరే స్వాహ శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం శుద్ధ్యంతాం దేవసదనం భూతస్మాతే లవదే నిత్యగం సర్వయజ్ఞకృతం భవేత్. అగ్నిమారుతయోద్భూతిః ఆదిత్యः సోమో నమః త్ర్యాయుషం జమదగ్నేః కశ్యపశ్చ త్ర్యాయుషం త్రద్దేవానాః త్ర్యాయుషం తన్మే అస్తు త్ర్యాయుషం. దీర్ఘాయుత్వాజ బలాజ శతాజ త్ర్యాయుషం ఆపోహిష్టామయో భోస్థాన ఊర్జేదాదన మెహేరణాయ చక్షే ఓపశోధమర్దస్తస్య బాధేతేన ఉషతిర్యో మాత్ర తస్మారంగమాపో శక్త్యా జన్మద ఆపో జనేధాజన యత్తే జ్ఞే తేజస్వినాహం తేజస్వి భూయా సముత్తే జ్ఞే వర్చస్వినాహం వర్చస్య భూయా సముత్తే జ్ఞే అరస్వినాహం అరస్తే భూయాసం మై మేధాం మే ప్రజాం మే అగ్నిస్తేజో దాతు మై మేధాం మే ప్రజాం మే ఇంద్రియం దాతు మై మేధాం మే ప్రజాం మే సూర్యో దాతు దాతు యోక్తి సూర్యం దృశే యవదగాన్ మాతోర్ణవాద్యుభ్రాజమాన స్థిర సమధ్య సమావృషభోరో ఇదాక్ష సూర్యాయ ఉపసన్మనసావనాతు ఓం చ మే తస్మై తే నమః బాలకదంబా చ దంబా సత్యహీనంబా పుష్పహీనంబా హోత్రహీనంబా దత్తారుపాగ్నే జాతవే సే భగవాన్ పర్జరదవో నమః. కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వారుధ్యాత్మనా వా ప్రకృతి స్వభావాత్ కరోమి యత్ సకలం పరస్మై శ్రీమన్నారాయణాయేతి సమర్పయామి. బ్రహ్మణే నమః సోమాయ నమః యథాస్థానం యథాశ్రం ప్రవేశయామి. అగ్నిపురుషాయ నమః. అగ్నిపురుషాయ నమః ఆజ్యాభారం నివేదయామి గురోభారం నివేదయామి. అగ్నిం ఆదిత్యం ఉపగచ్చ. స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా అదుగో ఇప్పుడే లాజహోమాదుల్ని కూడా నిర్వర్తించారు. పూర్ణాహుతిని నిర్వర్తించి అగ్ని గాయత్రీ జపాన్ని కూడా నిర్వర్తించారు. లాజములు అంటే ఒరిపేలాలు అని చెప్పి అర్థం. నక్షత్ర స్వరూపాలుగా యశస్సుకై మేధస్సుకై నిర్వర్తించేటటువంటి హోమంగా కూడా ఈ లాజహోమాన్ని చెప్తూ ఉంటారు. స్వామివారికి కళ్యాణోత్సవంలో భాగంగా అదుగో వారణమాయిరం అని చెప్పి గోదాదేవి సంప్రోక్తమైనటువంటి పాసురాలతో శ్రీరంగనాథుణ్ణి మెప్పించి స్వామిలో ఐక్యమైనటువంటి ఘట్టాన్ని తలపింపజేస్తూ అదుగో చూడండి కొబ్బరికాయలు అటు ఇటు దొర్లించబోతూ ద్రావిడ వైష్ణవ సాంప్రదాయాన్ని కూడా కొనసాగించబోతూ ఉన్నారు. కర్కటే పూర్వ ఫల్గుణ్యాం తులసీ కారణోద్భవాం పాండ్య విశ్వంభరాం దేవీం వందే శ్రీరంగనాయకీం. ఆనాడు గోదాదేవి యొక్క పరిణయము అనేటువంటిది ఎంత వైభవంగా జరిగిందో మరి అక్కడ మేఘ గంభీరధ్వనితో స్వామివారి విగ్రహం నుండి వాక్కు వినపడిందట. ఓ విష్ణుచిత్తుడా, ఇది పరమ సంతోషకరమైనటువంటి కళ్యాణ ఘడియ అన్నాడట. నేనే స్వయంగా గోదాదేవికి సాలోక్య సామీప్య సాయుధ్యముక్తుల్ని కూడా ఏకకాలంలో అనుగ్రహించి కళ్యాణమూర్తినైన హృదయంలో శాశ్వత స్థానంలో నిలిపాను అని చెప్పాడట. అంటే విష్ణుచిత్తుల వారి యొక్క జీవితం చరితార్థమైందండి. గోదాదేవి యొక్క తండ్రిగా ఆ గోదాదేవి యొక్క చరిత్ర పుణ్యకథగా పురాణతుల్యంగా లోక కళ్యాణప్రదమై భాసిల్లుతూ ఉందండి. మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరి మార్గశిర మాసంలో ఎప్పుడైతే అమ్మవారికి భక్తి పాసురాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా తిరుప్పావై రూపంలో గానం చేస్తూ ఉంటారో అదిగో పుష్పమాల పరివర్తన కార్యక్రమాన్ని కూడా కైంకర్యాన్ని కూడా ప్రారంభించారు. స్వామివారికి చక్కగా అలంకరించబడినటువంటి ఈ వరమాలను మహాలక్ష్మీ అమ్మవారికి సమర్పణ చేసి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. అందుకే నిత్యార్చన విధానాల్లో భాగంగా కూడా గోదా కళ్యాణము అనేటువంటిది విశ్వ కళ్యాణంగా భాసిల్లుతూ ఉంటుంది. ప్రతి సంవత్సరం కూడా
శ్రీరంగనాయికగా భూలోక వైకుంఠమైనటువంటి శ్రీరంగములో కూడా రంగనాథుని సన్నిధిలో రంగమంగళంగా వేంచేసి ఉందండి. అంత గొప్పగా వైష్ణవ ఆళ్వార ఆచార్యుల దివ్య పరంపరలో కూడా రంగనాయిక చరిత్రము అనేటువంటిది నాయికామణి వంటిదిగా చెప్తారు. అదిగో స్వామివారి హస్తానికి తాకించినటువంటి అదే వరమాలను మరలా భూమహాలక్ష్మి అమ్మవారికి కూడా సమర్పణ చేసి మరలా స్వామివారికే సమర్పించబోతూ ఉన్నారు. కర్మయోగులు ముఖ్యులా కనుగొనగా జ్ఞానయోగులు ముఖ్యులా, వీరిలో ఎవరు గొప్ప వివరించి తెలియచెప్పుము అచ్యుతా. నా యందు మనసు నుంచి స్థిరముగా నన్ను భజయించువారు, సర్వము నేనే ఎంచి మదినెంచి సంచరించెడు వారును. ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుణ్ణే మనసులో స్థిరంగా భావించి సేవించేటటువంటి వారే స్వామికి అత్యంత ఇష్టమైనటువంటి వారట. ఎందుకంటే భక్తి అనేటువంటిది ఎంత గొప్ప సాధనమో చూడండి. స్వామివారే పలికారు పరమాత్మ రూపములో, భక్తియే ముఖ్యమయ్యా ననుజేర భక్తియే సాధనము, భక్తియే లేకున్నచో దొరకదు ముక్తి నిక్కంబుగాను. భక్తితో స్వామివారిని మనం చేసేట్లుగా కూడా మనం ప్రార్థించవచ్చు. అదిగో తలంబ్రాల కార్యక్రమం, అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని అన్నమాచార్య సంకీర్తనాలాపన కూడా సభక్తికంగా వీక్షించబోతూ ఉన్నాం. తలంబ్రాలు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి